بے پاک فرماند نے بلال اے جڑے نہ بت بنائے نے اے رب دے شریک بنائے نے اے کچھ نہیں کر سکدے ساری کائنات دا مالک آسماناں تے بیٹھا ہویا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی ہے تے بلال رضی اللہ تعالی دے دل دے اندر اللہ دی توحید بیٹھ گئی ہے۔ مسلمانوں جمعے دا وقت قبولیت دی کڑی ہے، میں دعا کردا جے ذرا درد دل نال آمین کہہ دینا۔ اللہ اے توحید تسا سانو بھی عطا فرمائیے اللہ، سی دعا تواڈے کولوں کرنے اللہ زندہ بھی رکھی توحید تے، اللہ موت بھی دوی توحید تے۔ اسے نبی علیہ السلام دے چاچے دیکھے جان ہین او سید زادے رنگ دے چٹے پخ دے رنگ۔ ابو لہب جڑا سی، ابو لہب کنوں کہندے نے ایک انگارے نو کولا پخدا ہوے سرخ رنگ دا، اس طرح دا رنگ سی نبی پاک دے چاچے دا، رنگ دے چٹے رنگ دے سفید پخ دے رنگ، مگر ایمان نصیب نہیں ہویا۔ اللہ پاک نے رنگ نہیں ویکھے، نبی پاک دے رشتہ دار نہیں ویکھے۔ او مسلمانوں خدا دا واسطہ جے گل میری سمجھو جڑی میں کرنی چاہنا، اس گل نوں ذرا سمجھن دی کوشش کریا جی۔ نبی علیہ السلام دے چاچے نے سید زادے نے، مگر ایمان قبول نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے اے نہیں کیا کہ نبی دا چاچا ہے، سید زادہ ہے، اے چودھری ہے، اے سردار ہے۔ اللہ نے چک کے جہنم دے وچ سٹے، بولو سٹے کہ نہیں سٹے؟ ابو جہل بھی نبی پاک دا چاچا سی، کتھے گیا ہے؟ جہنم دے وچ سڑدا پیا ہے۔ ابو لہب کتھے گیا ہے؟ جہنم وچ سڑدا پیا ہے۔ عتبہ شیبہ کتھے گئے؟ نبی پاک دے رشتہ دار ایمان قبول نہیں کیتا۔ پتہ اے چلدا ہے کہ جڈی مردی وڈی ہستی ہوے گل ایمان تے مکنی۔ اللہ سانو ایمان دی دولت اللہ سانو عطا کیتی ہے تے اللہ استقامت اختیار رکھن دی توفیق عطا فرما۔ میں ایک گنہگار کنانا سنیا ہے، اوہ جی کوئی گل نہیں ساڈے مگر لگ جاؤ تانوں بخشوا لواں گے، نمازاں پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں، نا بالکل چھڑ دیو، بھی تسی نمازاں پڑھ دے پھر رہے جے نمازاں جے ساڈی بیعت ہو کے ساڈے مگر لگ کے جے ہجے بھی نمازاں پڑھنیاں نے تے پھر ساڈے مگر لگن دا فائدہ کی؟ میں ہو جانو کہنا نو پتر سب تو پہلے اللہ نے سیخ وچ پرو کے تینوں دودھ وچ بھننا ہے تے نال تیرے منن والیاں نوں اللہ نے بھننا۔ اتھے تے نماز نبیاں نو معاف نہیں، اتھے تے نماز صحابہ نو معاف نہیں، تو کون ہونا کہنا لگا؟ احباب گرامی قدر ساڈے مگر لگ جاؤ بخشوا لواں گے، ساڈے پیچھے لگ جاؤ تانوں اہی اگے لے جاواں گے، تم بھی پتر اوتھے لبنا کہ نہیں لبنا؟ میں نا اپنے اوتھے مسجد کھڑا تے ایک نا آ گیا شوبتا باز، یار مینوں سمجھ نہیں لگدی میں ہن کیڑی گل تہاڈے نال کراں کیڑی نہ کراں۔ سانوں نہیں ایہو جے ٹکر دے، لوکی کہندے نے جی کی کریے جی او انج کہہ گیا او انج کہہ، بھئی سانوں کیوں نہیں کوئی منا لیندا؟ پٹھی گل سانوں کیوں نہیں کوئی مناوندا؟ او دی وجہ اسی اللہ دے قرآن نو پڑھیا ہے، اسی نبی پاک دی حدیثاں پڑھیاں نے، اللہ دی توفیق دے نال سانوں کوئی بندہ گل سنا سکدا؟ جیڑا بندہ آپ پڑھدا ہے نا قرآن پاک ترجمے نال حدیث پاک دا مطالعہ کردا ہے، جڈا مرضی کھڑپینچ آ جائے تانوں گمراہ کر ہی نہیں سکدا۔ میں کھڑا سا مینوں نا کسے گل تے غصہ چڑھیا، ادھر نہ دو بندے ایویں میرے وال ویکھو انج کر کے نو تے کھلوتے، انج کر کے کھلوتے ہو دے، میں یا اللہ اینو کتے میرے وال بھیجنا پھر میں ایدی پیری کڈاں۔ او دی بھیڑی قسمت آ گیا، انہوں پتا دی کہ اے بھی لامیاں بوجھی ہونا ہے، جویں او پیچھے میرے لگے نے بھی لگ جائے گا مولوی کیڑی گل۔ میں آیا مسجد دے بوئے میں کھڑا، میں کیا آگے نا عجیب جیاں حرکتاں، میں کیا ہاں اوئے میں جی گیا اوئے کی گل ہے؟
ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। اور میرے بھائی بچ جو انہاں لوگاں دے کولوں، اپنے ایمان نو بچا لو، فتنے دا دور ہے۔ گل میں کر رہا سی کہ جے ایمان تواڈے پلے نہیں تے پھر اللہ کو تانوں چھڑا سکدا کوئی بھی نہیں۔ اللہ دی ذات نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رنگ نہیں ویندا، اللہ چٹی چمڑی نہیں ویندا، اللہ دولت نہیں ویندا، اللہ جاہو جلال نہیں ویکھدا۔ اللہ دی ذات نے گل مکدی مکا دیتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اگر میرے نزدیک کسی چیز دا مقام ہے تو تقوی والے دا مقام۔ نبی دے چاچے گئے جہنم جو رنگ دے چٹے تے بلال رنگ دا کالا، نک بھی موٹا، ہونٹ بھی موٹے، رنگ بھی کالا سیاہ، حبشی و نسل، مگر چلتا بلال زمین پر تھا، جوتوں کی آواز رب کی جنت میں آ رہی ہوتی۔ یہ تقوی دا اللہ پاک نے مول پائے۔ آج میرا دل بڑا کردا سی کہ میں تانوں حضرت بلال دی سیرت سناواں، دعا فرماؤ۔ حضرت بلال دی زندگی دے وچوں جڑا سب تو بڑا درس ملدا ہے وہ ہے استقامت۔ رب دی توحید وچ ملاوٹ نہ کریا جے، اے بلال دا سبق ہے۔ حضرت بلال درس دے گئے نے تواڈے نال جو مرضی کر لین، ظلم زیادتی بربریت دی انتہا کر دین، پر رب دی توحید وچ ڈنڈی نہ ماریا جے، رب دی توحید وچ کمپرومائز نہ کریا جے، مر جایا جے، رب دی توحید وچ شرک دی ملاوٹ نہ کرے۔ یہ حضرت بلال دی زندگی دا سب تو بڑا درس۔ آئیے ذرا اللہ دے حضور میں دعا کرا، تسی آمین کہو، گل شروع کریے۔ میرے اللہ سونے بلال رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت سن کے اللہ عمل دی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ دی ذات نے نا قرآن پاک اندر فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ لوگ، توجہ فرمایا جے قرآن پاک دی آیت وال، فرمایا کہ ان الذین قالوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہ یہ بات کہی ساڈا رب اللہ ہے۔ مسلمانوں تساں بھی مل کے جواب دینا، ساڈا رب کون ہے؟ حجر نہیں بولے کون ہے؟ فرمایا قالوا ربنا اللہ، فرمایا جنہ نے کیا ساڈا رب اللہ، ساڈا مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنان والا اللہ، تکلیف لے آن والا اللہ، دور کرنے والا اللہ، تیاں پت دین والا اللہ، ساری کائنات دا مالک مختار اللہ ہے۔ فرمایا ثم استقاموا، پھر فرمایا استقامت دے پہاڑ بن گئے، انہاں تے ظلم بھی ہویا تے برداشت کیتا، ثم استقاموا، انہاں دے تکلیفاں بھی آئیاں نے، ثم استقاموا، انہاں تے ہر قسم دا ظلم ہویا ہے، ثم استقاموا، اللہ جاندا انہاں تے ظلم دیاں نیریاں چلیاں، چکڑ چلے، مگر ثم استقاموا، انہاں نے استقامت دا پہاڑ بن کے دکھایا، ڈگمگائے نہیں، ایمان نہیں چھوڑیا۔ اے نہیں کہ ماڑی تکلیف آ گئی ہے تے ایمان تو دستبردار ہو گیا، نا نا نا، فرمایا ثم استقاموا، فرمایا ہر ظلم برداشت کیتا ہے، رب نو رب من کے، فرمایا پھر ادھے تے ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر انہاں لوگاں دا میرے ہاں مقام کیا ہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جنہاں نے مینوں رب منیا ہے تے رب من کے تے رب منن دا حق ادا کر دیتا ہے، فرمایا تتنزل
علیہم الملائکہ فرمایا انہاں خوش نصیباں تے رب دے فرشتے نازل ہوندے نے انہاں تے رب دے فرشتے نازل ہوندے نے اللہ پاک نے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا فیصلہ بادیو توجہ فرمایا جی اللہ کریم نے فرمایا ایسے خوش نصیب نے جنہاں نے مینوں منیا ہے تے منن دا حق ادا کیتا ہے فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا فرمایا کسے قسم دا خوف بھی نہیں ہوئے گا غم بھی نہیں ہوئے گا میں انہاں نو دنیا تے بھی پریشان نہیں ہون دیاں گا آخرت دے اندر بھی پریشان نہیں ہون دیاں گا اللہ پاک نے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب جی انہاں لوگاں نو خوشخبری دے دیو اے اللہ جی کس بات دی خوشخبری دینی ہے اللہ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي فرمایا میں انہاں دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے ایک بندے نال میں وعدہ کرا ہو سکدا میں وعدہ توڑ دیاں تسی وعدہ کر کے وعدہ پورا بھی کر دیو وعدہ خلافی بھی کر دیو اج بڑے تو بڑا بندہ ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر لیندا ہے اللہ دی ذات جے نال وعدہ کر لوے ذرا مل کے بولیا جے رب وعدہ خلافی کر دے رب وعدہ خلافی نہیں کر دے فرمایا میں جڑا انہاں نال وعدہ کیتا جنت دی گارنٹی دے دیو اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم اچھا ایدے تے ذرا غور کہ اللہ کریم نے فرمایا اوے تسی ایویں گمان کر لیا کہ جنت ایویں لب جائے گی ایویں جنت نہیں لب جانی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فرمایا کیا تسا گمان کر لیا جنت ایڈی سوکھی ہے لب جانی ہے فرمایا لا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فرمایا کیا تسا گمان کر لیا ہے فرمایا جنت ایویں لب جائے گی فرمایا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم یعنی صحابہ کرام نا جنہاں نے ظلم دی انتہا کر چھڑی نہ کافراں نے مار مار کے صحابہ دیاں چمڑیاں ہدیڑ دیتیاں اور صحابہ کرام تے ظلم دی انتہا کر دیتی آخر صحابہ بھی تے انسان سی نا دل برداشتہ ہو کے نبی پاک دے کول آ گئے سونیو انہاں تے مار مار کے ہون تے اخیر کر چھڈی ہے محبوب جی کی بنے گا فرمایا جدو اے گل کہی اللہ دی ذات نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اے لوگو سانو اپنے امام دی نہیں فکر نہیں نا کیونکہ اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے ہیں سانو دے کڑیا کڑایا اسلام مل گیا نہ سانو کسی نے پتھر مارے نہ کسی نے لوہے دیاں کنگیاں دے نال ساڈے جسم جدا کیتے ساڈے ماس ہڈیاں تو جدا کیتے نہ کسی نے سانو اونٹھاں نال بن کے دو بھنڈ کیتا نہ کسی نے ساڈے تے ظلم کیتا نہ کسی نے سانو گالی دتی اسی تے مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے تے سانو اسلام دی او قدر نہیں فرمایا جڑی اسلام دی قدر صحابہ کرام نو ہے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ متى نصر اللہ فرمایا محبوب جی این نصرت کی دعا آئے گی فرمایا اللہ دی مدد کی دعا آئے گی اے محبوب جی ہم تے مارا نہیں کھا دیاں جاندیاں فرمایا اے محبوب جی کدوں اللہ دی نصرت آئے گی اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا میرا قرآن لے جا میرے پیغمبر نو جا کے سنا دے فرمایا کیا تسی ہونے یہ معاملہ پریشان ہو گئے ہو فرمایا تواڈے تو پہلے اس طرح دے لوگ مسلمان بھی گزرے نے فرمایا کہ جنہاں نو آریاں تھلے رکھ کے زندہ دے دو ٹکڑے کر دیتے کافراں نے فرمایا تواڈے تو پہلے اس طرح دے لوگ بھی گزرے فرمایا کہ جنہاں نو لوہے دیاں کنگیاں دے نال اس طرح جسم جڑا ماس ہڈیاں تو جدا کر دیتا گیا تواڈے تو پہلے اس طرح دے بھی لوگ گزرے نے فرمایا جنہاں تے ظلم تے بربریت دی اخیر ہو گئی ہے فرمایا اونٹاں دے نال بن کے دو حصے کر دیتے گئے فرمایا لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے اکھاں ضائع کر
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। फरमाया हुणे परेशान हो गए हो। फरमाया मता नसरुल्लाह, फरमाया अल्लाह दी मदद किदों आएगी। फरमाया अला इन्ना नसरल्लाह फरमाया महबूब जी जाओ इन्हों जबरील दस दियो अल्लाह दी मदद बड़ी करीब है। आओ मुसलमानों मैं सैयदना बिलाल पाक रजी अल्लाह तआला दी शान सुनावा, तवज्जो फरमाइए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने, फरमाया इस्लाम कबूल करने वाले, तवज्जो फरमाया जे इस्लाम कबूल करने वाले पहल पहल अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद कहते ने हजे 7 या 8 लोग मुसलमान होए सन। बोलो किन्ने? सारे बोलो किन्ने? 7 या 8 लोग मुसलमान होए सन। फरमाया जिन्ना दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी शामिल, हजरत अम्मार भी शामिल, हजरत समिया भी शामिल, हजरत सुहैब भी शामिल ने, फरमाया हजरत मिकदाद भी शामिल ने। अल्लाह अल्लाह बाद रवायात दे अंदर हजरत मां खदीजा दा जिक्र भी आंदा है। फरमाया कि 7 या 8 बंदियां दे अंदर फरमाया हजरत बिलाल दा भी नाम है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने उदों इस्लाम कबूल कीता है जिदों तली उते जान रख के फिरदे होंदे सन खतरे दी वजह। फरमाया 7 या 8 लोग मुसलमान होए, उन्हां दे अंदर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी ने। आइए लोगो हजरत बिलाल फिर उस आयत दे मिसदाक फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। फरमाया जिन्हां दे बारे अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया है इस्लाम अंदर पहल करने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले, पहल करने वाले। फरमाया उन्हां दे अंदर हज़रत बिलाल दा जिक्र भी आंदा है। आइए जरा कौन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अम्मार बिन यासर अजे मुसलमान होए, बिलाल अजे मुसलमान नहीं होए। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बाबा नूं इस्लाम दी दावत दी है, मुसलमान हो गए। हज़रत अम्मार ने अपनी मां नूं दावत दी, मां भी मुसलमान हो गई है। आओ तो जो फरमाया जे काफरां दे अंदर हलचल मच गई। हजरत अम्मार बिन यासर रात दे हनेरे दे अंदर छुप छुप के निकलन लगे। इन्हां काफरां ने वेख लिया ते अबू जहल दे कोल ले आए। अबू जहल लईन बदबख्त उमैया बिन खलफ दे कोल लेके आ गया। ऐ कहन लगा अबू जहल उमैया, ऐ उमैया तू मक्के दा सरदार है। कहन लगे ऐ ओ लोग ने जेड़े लात मनात उज़्ज़ा हुबल दे बागी बन गए, एक रब नूं मनदे ने। इन्हां ज़ालमां ने साडे नाल बगावत करनी शुरू कर दी, तरह तरह दीयां गल्लां करदा है। कहन लगा इन्हां ते लात मनात उज़्ज़ा हुबल नूं छड़ दिता है, इन्हां ते एक रब नूं मनण दा ऐलान कर दिता है, ते साडे बागी बन गए। इधर उमैया बिन खलफ ने बुला लिया। कहन लगे हाँ अम्मार, अम्मार कहन लगे हाँ हाँ मैं नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ लिया। उन्हें बिलाल नूं बुलाया। बिलाल अजे मुसलमान नहीं सी होए, बिलाल इधर आ। उमैया कहन लगा ऐ बिलाल, चूंकि बिलाल भी उमैया दा गुलाम है। कहन लगा कोड़ा फाड़ मार, इनू मार मार के चमड़ी हदेड़ दे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने कोड़ा फड़ लिया ते अम्मार बिन यासर दे कोल आए। अम्मार बिन यासर कहंदा है बिलाल मैनू क्यों मारना है, मैं ते उस नबी दा तवज्जो करिया जे। ऐ अम्मार कहंदे ने बिलाल तू मैनू क्यों मारन लगा है, आ तेनू मैं अपने नबी दी दावत दिया। लोगों मैं अक्सर गल करना वा, तुहाडा दिल दिमाग साफ होवे, तुहानू जेड़ा भी गल कुरान और सुन्नत दी दसे इंशाअल्लाह समझ आ जांदी है। बोलो आंदी कि नहीं आंदी?
तो जो साडा दिमाग ही बंद होवे, दिल भी बंद होवे, जो मर्जी कहियो उत्तों लंघ जाएगा, साडे दिलों दिमाग अंदरों बात नहीं बैठ सकती। हजरत अम्मार कहंदे ने बिलाल ऐ मेरे नबी दी दावत ऐ गुलाम ते आका कोई शै नहीं बराबर ने। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनी जांदे ने सारियां गल्लां, कहन लगे यार वो कैसा अजीम नबी है, वो कैसा अजीम नबी है जिहड़ा साडे गरीबां दी गल करदा है। हजरत अम्मार बिन यासर कहंदे ने साडे नबी दी दावत है, फरमाया या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। साडे नबी दी दावत तुहानू एक जान तो पैदा कीता, अल्लाह को डर जाओ। अल्लाह पाक दी कसम है, हजरत अम्मार ने जो हजरत बिलाल नू नबी पाक दी दावत पेश की है, हजरत बिलाल इधर वेखो सारे कोड़ा फड़िया ते बिलाल दे हाथ कम्मे ते कोड़ा जमीन ते गिर गया। कहन लगा उमैया मैं तेरी गल नहीं मननी, उमैया मैं नहीं मारना। मार बिन यासर ने इनकार कर दिता है। ओए लोगों नबी पाक दी दावत सुनिए, हजरत बिलाल दे दिल विच नबी पाक दी मोहब्बत बैठ गई। अगली गल सुनिया जे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जानशीन बनन लगा है, नबी पाक अलैहि सलाम दा सहाबी बनन लगे बिलाल। इधर नबी पाक दी दावत सुन लई है, कहंदे ने यारो नबी कैसा अजीम नबी है जिहड़ा साडे गरीबां दी गल करदा है, क्यों ना होवे मुलाकात कीती जाए। एक दिन बिलाल बकरियां चूंकि उमैया दियां बकरियां चराउंदे सन, इस तरह बकरियां लईयां ते गारे हिरा वल टुर पए। दुआ मैं करदा जे आमीन कह देना, अल्लाह सानू सारियां नू गारे हिरा दी ज़ियारत नसीब फरमा दे, जिथे सोना नबी बह के रब दी इबादत करदे रहे। अल्लाह अल्लाह मक्के भी जाइए, मदीने जाइए, गारे हिरा गारे सौर देखिए। अहबाबे गिरामी बिलाल बकरियां लैके इस तरह गारे हिरा पहुंचिया ते उधर नबी पाक बैठे ने, नाल अबू बकर सिद्दीक बैठे ने। अबू बकर सिद्दीक ने आवाज मारी बिलाल, ओ बिलाल। कहने लगे जी सरदार, चूंकि अबू बकर ताजर भी सन। कहने लगे हाँ जी सरदार जी गल की है। अबू बकर कहने लगे यार साडे नबी नू भुख लगी है, एक बकरी ते दे दुध पिया लईए चोके। तवज्जो करिया जे बिलाल कहंदे ने, बिलाल कहने लगे अबू बकर जी ये बकरियां मेरियां नहीं, ये किहदियां ने? जरा बोलो हाँ, मेरे मालिक दियां उमैया दियां ने। पता चलता है वो लोग इस्लाम अजे कबूल नहीं सी कीता, फिर भी एडे वड्डे ईमानदार सन। असी ईमान ले आगे भी डंडी मारन तो बाज नहीं आउंदी, बोलदे नहीं हुण। असी कलमा पढ़ के भी फ्रॉड करन तो बाद नहीं आंदे, डंडी मारन तो बाद नहीं आंदे। हजरत बिलाल ने कलमा नहीं सी पढ़िया हजे। कहते ने अबू बकर दी बकरियां मेरियां हुंदियां बिस्मिल्लाह सारियां ही रख लैंदे, क्योंकि मेरे मालिक दियां ने। ते नबी पाक फरमांदे ने बिलाल इस तरह दी बकरी दे दे जिहड़ी दुध ना देंदी होवे। कहंदे ने महबूब जी, कहंदे ने ओ बकरी करोगे तुसीं ते दुध पीना, ये तो बकरी दुध देंदी नहीं है। ते बिलाल ने ऐसी बकरी दी जिहड़ी दुध नहीं देंदी। नबी पाक दे सामने ले आके खड़ी की दी फैसलाबादी हो। नबी पाक ने थणा नू हाथ लाया, अल्लाह ने थणा विच दुध उतार छड्डिया है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने थणा नू हाथ लाया, अल्लाह पाक ने थड़ा में जो दुध उतार दिता है। हज़रत बिलाल ने नबी पाक ने भी पीता, सिद्दीक भी पीता, बिलाल भी पीता। हज़रत बिलाल सोची पै गए, एक तो वो हजरत नबी पाक दी अम्मार बिन यासर को तबलीग सुनी सी, दावत सुनी, नबी पाक दी मोहब्बत दिल विच बैठी हुई, ते दूसरा ए कारनामा वेखिया। हज़रत बिलाल कहंदे ने सोची पै गए, कहन लगे साडा जिहड़ा गुल आका उमैया है उन्हें अज तक
पाक सानू इन्नी रहमत नहीं साडे ते कीती, उन्हें कदी झूठा भी अपना नहीं पियाया, कदी मुहब्बत दे नाल कोई शै भी नहीं दिती। ऐ ते सारी कायनात दा सरदार है, सारे नबियां दा इमाम है। कैसा अजीम नबी है जेड़ा दुध चोगे आप भी पी रहा है, सिद्दीक नूं भी पिला रहा है, हबशे दे काले रंग वाले बिलाल नूं भी पिया रहा है। बड़ी मोहब्बत बह गई है, बड़ी मोहब्बत दिल विच बह गई है। अजीम नबी आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं और ना बात सुनिए। नबी पाक दा मौजज़ा वेखिया ते हैरान हो गए। अल्लाह जिथे मेरे नबी दे कदम लग जान उथे अल्लाह दियां रहमतां दे बोलो नज़ूल, जहां जहां से मेरा पैगंबर गुजर जाए अल्लाह की रहमत का नज़ूल शुरू हो जाता है। आइए तवज्जो फरमाइए, रहमतां दी उथे चलदी नहरे, कमली वाला जिथे रखदा पैर। सारे को सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह रहमतां दी उथे चलदी नहरे, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। मेरे आका जिथों लंघ जावन, मेरे आका जिथों लंघ जावन, खुशबूआं दे उथे हुल्ले आवन। गीत गांदा गीत गांदा ए सारा शहर, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। ओ खैर खाने ओ हर बशर दे, खैर खाने ओ हर बशर दे, सोहने रब नू कर कर के सजदे। मंगदे रब को, मंगदे रब को हर एक दी खैर, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। बिलाल एक दिन कमाल तकिया, बिलाल एक दिन, गल बिलाल दी हो रही है, बिलाल एक दिन कमाल तकिया, सोहने दा हुस्नो जमाल तकिया। तक के मोजज़ा, तक के मोजज़ा होया ओ फैने, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। रहमतां दी उते चलदी नहरे, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। आइए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बिलाल खड़ा है। नबी पाक फरमांदे ने, बिलाल मैं अल्लाह दा रसूल, अल्लाह दा नबी हां। हज़रत बिलाल ने नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दीवाना बन गया। हज़रत बिलाल ने उस वक्त कलमा पढ़िया जदों 7 या 8 लोग मुसलमान होए। और लोगों मुसलमाना ते जुल्म दी अखीर हुंदी है। भाई मेरे बिलाल नूं पता सी इन्ना मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ देनी है, मगर बिलाल ने सारियां गल्लां नूं पजे पुस डाल के नबी पाक दा कलमा पढ़िया ते रब दी तौहीद नूं सीने ला लिया। ते बिलाल मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जे, नबी पाक इस्लाम ने दावत दी है अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। क्योंकि 360 बुत सी इन्हां ने बैतुल्ला विच रखे होए, 360 या 65 बुत इन्हां ने रखे होए। नबी पाक फरमांदे ने, बिलाल ऐ जड़े ना बुत बनाए ने ए रब दे शरीक बनाए ने, ए कुछ नहीं कर सकदे। सारी कायनात दा मालिक आसमानां ते बैठा होया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की है ते बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दे दिल दे अंदर अल्लाह दी तौहीद बैठ गई है। मुसलमानों जुमे
जुमे दा वक्त कबूलियत दी घड़ी है मैं दुआ करदा जे जरा दर्दे दिल नाल आमीन कह देना अल्लाह ऐ तौहीद तुसा सानू भी अता फरमाई है अल्लाह असी दुआ तुहाडे कोलों करने अल्लाह जिंदा भी रखी तौहीद ते अल्लाह मौत भी दवी तौहीद ते तौहीद ते सारा कुछ जे नहीं ते कोई शै नहीं अल्लाह जानदा तौहीद वास्ते मारा खादियां साहबा इकराम ने हजरत बिलाल नबी पाक कोलों सुन के आहद आहद दा जुमला अपने ज़हन विच बिठा लिया मेरे बिलाल ने आहद आहद दा जुमला बिठा लिया बिलाल ने अपने ज़हन अंदर ते आ गया बुत वाड़े अंदर जेड़ा सब तो वड्डा बुत सी बिलाल ने ओदे मुंह ते थुक्कां सुट्टनियां शुरू कर दित्तियां ते बिलाल नाले कहंदे ने ओए तू मुश्किल कुशा है ओए तू हाजत रवा है ओए तू फलाना काम करना फलाना काम करना है झूठ है सारा हजरत बिलाल नाले बुत्तां दे मुंह ते थुक्की जांदे ने नाले बिलाल अपनी जुबान तो कहंदे ने आहद 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 दा माना की हुंदा एक अल्लाह आहद अल्लाह 360 नहीं अल्लाह बोलो किन्ने ने एक बारे बोलो अल्लाह 360 नहीं बोलो अल्लाह किन्ने ने अल्लाह एक के नाले आहद आहद कहंदे जा रहे ने अल्लाह जानदा है कि काफर बेईमान ने वेख लिया बिलाल थुक्कां सुटदियां बुत्तां दे क्योंकि उन्हां दे रब सन मुश्किल कुशा सन उन्हें जा दसिया अबू जाल नो अबू जाला ओ बिलाल भी कलमा पढ़ बैठा ही बिलाल भी बुत्तां दे मुंह दे थुक्कां सुटदा इधर अबू जाल ने बिलाल नु बुलाया उमैया नु जाके कहंदा उमैया जेड़ा तेरा गुलाम है जिन्हों दिन रात तो रोटियां देना खान वास्ते वो भी साडे जनाब रब्बा दे थुक्कां पिया सुटदा है अल्लाह अल्लाह उमैया ने बुला लिया बिलाल नु कहन लगा उमैया कहंदा बिलाल मैनू पता लगा है एक गल सच्ची है कि झूठी है मेरे बिलाल ने झूठ नहीं बोलिया कहंदा ए उमैया कहंदा है ए बिलाल जे गल सच्ची होई ते मैं तेनू कत्ल कर दियांगा तेरी मैं गर्दन तन तो जुदा कर दियांगा हजरत बिलाल फरमांदे ने एक जान नहीं कई जाना मैं नबी मुहम्मद दी जुती तो वार दियां मैं नबी मुहम्मद दी जुती तो वार दिया तू देख जान दी धमकी जालमा लाना है अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे इन्हें हजरत बिलाल नु मारना शुरू कर दिता है बड़ा मारिया बिलाल नु अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल अपनी जुबान दे विचों ही कोई जुमला कह रहा है तुसी भी जरा पढ़ लो अल्लाह अहद बिलाल मारा भी खांदा है ते बिलाल आहद आहद कही जांदा है इस जालिम मैया ने हजरत बिलाल दे कपड़े उतार के ऐसरा मुंज दी रस्सी बिलाल दे पैरां च बन के मक्के दे शरारती लड़कियां नु बुला लिया कहन लगा रस्सी दे नाल घसीड़ दे ले जाओ अल्लाह अल्लाह पत्थरेला इलाका है ऐसरा नुकीले पत्थर ने बिलाल नु ऐसरा जनाब पत्थरां दे उत्ते घसीट रहे ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दा जिस्म लहू लहान हो गया है अल्लाह जानदा जिन्हां ने कलमा पढ़िया ते मारा खादियां ने अल्लाह जानदा सावी कलमा पढ़िया सानू दे किसे पत्थर भी नहीं मारिया ते बिलाल दियां रस्सियां बन के पैरां विच मक्के दियां गलियां च घसीटिया गया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दे जिस्म दे विचों खून निकल रहा है अंग अंग विचों खून निकलदा पिया है अरे कौन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया कहन लगा बिलाल छड्ड दे कलमा बिलाल कहंदा मैं नहीं हूं छड्डना इन्हें एक जानवर दी खल मंगवाई हजरत बिलाल नु खल विच वलेट के ते जेड़े पत्थर धुप्पे गरम पै सन उन्हां विच जाके सुट दिता बिलाल नु लोगों सीरत नगार लिखण वाले लिखदे ने मुर्रिखीन लिखण वाले लिखदे ने ए पत्थर इन्ने गरम अगर ओदे ते बोटी रख दिती जाए ते बोटी पक जाए जिथे मेरा बिलाल पिया है हजरत बिलाल खल विच वलेटिया धुप्पे पत्थरां
लकड़ां ते सुटिया बिलाल नूं, मगर बिलाल अपनी जुबान तो की कह रहा है, ए बुत 360 नहीं, रब 360 नहीं, बल्कि जुबान तो कहंदे ने आहद आहद, और मेरा रब एक है, मेरा रब एक है। मैया कहंदा बिलाल हजे भी तो बाद नहीं आंदा, ते बिलाल कहंदे ने हुण मैं कलमा पढ़ लिया, जो मर्जी कर ला, हुण कलमा नहीं जा सकदा। जान ते जा सकदी है, कलमा जुबान चो हुण दिलों नहीं निकल सकदा। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब मुसलमानों तवज्जो करया जो मैं पैगाम देना चाह रहा वां। कहन लगा बिलाल नहीं हजे भी बाद आंदा। बिलाल कहंदा ना ना ना, अल्लाह जानदा जे अरब दी गर्मी अज भी मशहूर है, ऐ गर्मी असी बर्दाश्त नहीं करदे, एसी चला के असी बैठे होए हां। अगर गर्मी लगदी है साएदार दरख्त दे थल्ले आके बह जाने आ, असी 5-5 मिनट बाद ठंडा पानी पीने आ, मशरूबात बना बना के पीने आ। ओए असी ते एसियां वाले कमरियां च भी बह के साडा दिल घट दे, गर्मी बड़ी है। और पुछ मेरे बिलाल नूं जाके, इस तरह गर्म रेत उत्ते मेरे बिलाल नूं लटा दिता है जालिम ने, उत्ते बारी बारी पत्थर रख दिते, बिलाल हिले ना। इस तरह तलवार लैके बिलाल दे सराने खड़ा हो गया, कहन लगा बिलाल छड्ड दे रब नूं, छड्ड अपने नबी नूं, वगरना तेरे नाल असीं यही सलूक करांगे। ते बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं मर ते जावांगा, बोलो नबी दा कलमा छड्ड सकदा, मैं कलमा नहीं छड्ड सकदा। अल्लाह अल्लाह। ते बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नु आहद आहद अपनी जुबान तो कही जा रहे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करया जे जो मैं पैगाम दे रहा वां, मैं जो पैगाम देना चाह रहा, आखिरी हरबा उमैया वरतदा है। इन्हें जनाब कोले बाल है, लोगों गल्लां करनियां सौखियां ने, पुछो उन्हां लोगां नूं जिन्हां उत्ते बीतियां ने। अल्लाह जानदा गरम कोले भख दे कोले, ते बिलाल दे कपड़े उतार के कोलियां उत्ते लटा दिता बिलाल नूं। ते बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नूं पुछो जाके बिलाल तेरे ते कैसे वक्त बीते होणगे। पर मैं जदों गरम कोलियां ते ए बिलाल तेनू लुटाया जालिमां ने, ते बिलाल दी चर्बी पिघल पिघल के कोले बुझण डे ने। हजरत बिलाल दी चर्बी दे नाल कोले बुझ गए, मगर बिलाल दे दिल विच कोई ईमान नहीं कढ सकिया। ते बिलाल फिर भी कहंदा आहद आहद, मरते जावांगा मगर अल्लाह दी तौहीद वे कंप्रोमाइज नहीं करांगा, मैं मरते जावांगा कलमा नहीं मैं छड्डांगा। ते बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते इतना जुल्म कीता जा रहा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे हजरत अबू बकर सिद्दीक दा गुजर होया, मेरे अबू बकर कोलों वेखिया नहीं गया। बिलाल नूं मारां बड़ियां पै रहियां ने, बिलाल ते जुल्म बड़ा हो रहा है। जा मेरे पैगंबर नूं कहंदे ने सोहणिया हजरत बिलाल नूं ऐ तकलीफां मैया दिंदा पिया है, क्यों ना होवे असी बिलाल नूं आजाद ही करवा लईए। नबी पाक फरमांदे ने ऐ सिद्दीक जा मेरे बिलाल नूं मेरा सलाम भी कह दे, ते बिलाल दे कान विच गल कह दे, ओए बिलाल आस्ता कलमा पढ़ लिया कर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए, आगे कहंदे ने ऐ बिलाल तेनों मेरा नबी सलाम कह रहा है, नाले पैगंबर दा हुक्म है वे आस्ता कलमा पढ़ लिया कर। बिलाल बोले कहंदे ने फरमाया वालिका अलैहि सलाम, ऐ सिद्दीक मैं नबी दा सलाम कबूल कर लिया है, मेरा भी पैगाम जाके नबी पाक नूं दे दिया जे। फरमाया सोहणिया पहले मुहब्बतां नहीं सी पाणियां, ते हुण मेरे को कलमा होली पढ़िया नहीं जांदा। अगे मुहब्बतां नहीं सी पाणियां, जे तुसां मुहब्बतां मेरे नाल पा ही लईयां ने, हुण जान ते दे दियांगा, कलमा होली मैं नहीं पढ़ सकदा। अल्लाह अल्लाह। कौन? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक नबी पाक नाल मशवरा कर रहे ने, फरमाया सोहणियो क्यों ना होए बिलाल नूं असीं आजाद करवा लईए। फरमाया हाँ हाँ यार बिलाल नूं आजाद करवा दे। अबू बकर सिद्दीक आए उमैया दे कोल, उमैया ए बिलाल नूं क्यों मारना है? ए कहण लगा उमैया कहंदा है ए अबू बकर जे तेनू तरस आंदा है ते मेरे कोलों ले ले, मैं दे देना वा। अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने मेरे कोल एक रूमी गुलाम है, रंग दा चिट्टा है, रंग दा चिट्टा ते है भी बड़ा मेहनती है, और तू ले
ले ते काले रंग दा बिलाल मैनू दे दे। ए उमैया बेईमान की कहंदा है, ए अबू बकर की हो गया, तेरा दिमाग काम करदा कि नहीं करदा? ए चिट्टे रंग दा बिलाल, चिट्टे रंग दा गुलाम, मेहनती गुलाम तू मैनू दे रहा ते ए नकम्मा आदमी नौज बिल्ला मेरे कोलों लैंदा पिया है। ते अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने, ओ मेरा गुलाम रंग दा चिट्टा है, दिल दा काला है। ए बिलाल रंग दा काला है पर बिलाल दा दिल बड़ा चिट्टा है। कहन लगा ले जा, नाल कहन लगा 40 ओके चांदी भी दे। अबू बकर सिद्दीक ने गुलाम भी दिता, 40 औकियत चांदी भी दी। बिलाल नू लैके ज़ाल कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गए। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जे जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूं। और लोगों कौन बिलाल है? इन्नियां मारां खादियां ते रब ने ईमान दा मुल पा दिता है। नबी पाक मेराज ते गए, फैसलाबाद दी गल सुनिया जे। नबी पाक मेराज ते गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनिया कन्ना च आवाज़ां आंदियां ने, मेरे अगे अगे किसे दे चलन दी आवाज़ां आ रही ने। नबी पाक ने फरमाया जबरील अब मेरे तो अगे अगे कौन चलदा है? फरमाया मेरे ते अगे अगे चलन दी आवाज़ां किहदियां ने? जबरील बोलिया, फरमाया सोनियो तुहाडा गुलाम बिलाल है, और चलदा मदीने दियां गलियां विच मगर जुतियां दा खड़ा रब दी जन्नत विच आ रहा है। ये मुल पै गया मेरे बिलाल दे ईमान दा, जिन्ने मारा खादियां रब दी तौहीद वास्ते। बिलाल चलदा जमीन ते वे खड़ा रब दी जन्नत विच आ रहा है। अल्लाह अल्लाह नबी पाक मिराज तो वापस आए। नबी पाक फरमांदे ने बिलाल मैं अल्लाह दी जन्नत विच गया ते अगे अगे तेरे चलन दियां आवाज़ां आईयां। ऐ बिलाल केड़ा अमल करना? फैसलाबादियो तुसी भी अमल सुन लो। ते बिलाल कहंदे ने महबूब जी मैं वुजू करके ते वुजू दियां 2 रकातां पढ़ना वा, मेरी जिंदगी दा मामूल है। नबी पाक फरमांदे ने ऐ बिलाल तेनू एदी वजह दे नाल अल्लाह ने तेनू मुकाम दिता है। फरमाया चलदा जमीन ते में जुतियां दा खड़ा रब दी जन्नत विच आ रहा है। एक दिन हज़रत बिलाल बोले, लिखण वाले लिखिया बिलाल बोले कहंदे ने मैं नबी पाक नालों पहले जन्नत विच जाना है। और फैसलाबादियों गल गौर नाल सुनिया जे, बिलाल बोले मैं ते नबी पाक नालों पहले जन्नत विच जाना है। सहाबा इकराम फरमांदे ने बिलाल किहो जिहियां गल्लां करना, नबी पाक तो पहले जन्नत च किवें? फरमाया मैं नबी पाक तो पहले जन्नत विच जाना है। कहंदे ने सहाबा इकट्ठे होके पैगंबर दे कोल आ गए, आके कहंदे ने महबूब जी बिलाल इंज कहंदा है। ते नबी पाक फरमांदे ने जिवें बिलाल कहंदा है उसे तरह ही है। महबूब जी गल समझ नहीं आई। फरमाया मैं जिस सवारी ते बिलाल कौन है? फरमाया तुहाडा गुलाम है। फरमाया मैं जिस सवारी ते बैठ के रब दी जन्नत विच जाना है ओदी मुहार के दे हाथ अंदर होएगी। फरमाया बिलाल दे हाथ अंदर होएगी। फरमाया सवारी नो ठांकण वाला पीछे हुंदा है या अगे हुंदा है? मुहार फड़न वाला अगे हुंदा है या पीछे हुंदा है? फरमाया महबूब जी सवारी दी मुहार फड़न वाला ते अगे हुंदा है। फरमाया मैं जिस सवारी ते बैठ के रब दी जन्नत विच जाना है फरमाया ओदी मुहार बिलाल दे हाथ अंदर होएगी। बिलाल अगे होएगा, पहले बिलाल जन्नत में जाएगा, मोहम्मद बाद में जन्नत में जाएगा। है बिलाल दा मुकाम है। सवारी दी मुहार बिलाल दे हाथ अंदर, बिलाल पहले अगे होएगा। ऐ बिलाल नु शान मिली है तौहीद नु मनन दी वजह नाल, इस्तिकामत इख्तियार करन दी वजह नाल। अहबाबे गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह अल्लाह मुअज्जिन रसूल बने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया बिलाल चढ़ मक्के चढ़ बैतुल्लाह दी छत ते दे अजान। जदों मक्का फतह होया बिलाल इस तरह जनाब बैतुल्लाह दी छत चढ़ के कहंदा अल्लाहु अकबर। नाले बिलाल दी ज़हन दे
دے اندر ساری فلم چل گئی تے بلال نالے مکے دیاں گلیاں ویندے نے اینا گلیاں چ مینوں کسیٹیا گیا اینا گلیاں چ مینوں ماراں پیاں اینا گلیاں وچ مینوں تکلیفاں دتیاں گئیاں اج اللہ نے مینوں مقام دتا کہ میں بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا نغمہ الاپ رہا ہوں اللہ اللہ لو آخری بات نہ توجہ نہ سنیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر ترین صحابی نہ دی بہن جوان ہو گئی ایسا مسجد نبوی دے اندر عبد الرحمن ابن عوف لوگو امیر ترین صحابہ دے اندر عبد الرحمن دا نام ہے انہاں دی بہن جوان ہو گئی تے عبد الرحمن رشتہ ویندے پھر دے نے میں اپنی بہن دا نکاح کے دے نال کراں لوگو کوئی نہ لبا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ دا دھیان پہ گیا بلال دے ہوتے لوگو امیر بھی نے پیسہ بھی بڑھائے بلال تے غلام رنگ دا بھی کالا ہے نین نقش بھی کوئی ڈے سونے نہیں عبد الرحمن نے ایسرا کے موڑے دے ہاتھ رکھ لیا بلال یار تیری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں ایتے بلال کہندے نے عبد الرحمن منو کون دوے گا منو کون دوے گا رشتہ عبد الرحمن ابن عوف نے آج اسی پیسہ بھی ویکھنے دولت بھی ویکھنے کوٹھیاں بنگلے کارا بھی ویکھنے مگر سات افسوس ہے وے اسی بیٹے دا کرن لگیاں بیٹی دا کرن لگیاں اساں سارا کچھ وینے مگر ایمان آج تک کسے ویکھیا الا ماشاءاللہ کوٹھیاں بنگلے کارا ساری ویندے ہو کدی اے پوچھیا جے بیٹی عقیدے دی بھی ٹھیک ہے نماز پڑھ دی ہے کہ نہیں پتر بھی عقیدے دا ٹھیک ہے کہ نہیں پیسے نو سلام ہے عبد الرحمن ابن عوف نے ویکھیا غلام ہے کہندے نے بلال میں تو یہ گل کی نہ رشتہ کون دے گا بلال عبد الرحمن دی بہن جوان ہے عبد الرحمن اپنی بہن دا نکاح تیرے نال کرن نو تیار ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی بہن دا نکاح بلال نہ کر چھڑیا ہے اور لوگوں کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا توجہ فرمایا جے نبی پاک فوت ہو گئے ایتے بلال دل برداشتہ ہو گئے کہندے نے ہن میں مدینے اندر نہیں رہنا کہندے نے بلال یار نہ جاویں اے بلال نہ جائیں جدوں تو اذان دیندا ہوندا ہے تے نبی پاک دا وقت یاد آ جاندا ہے وقت یاد آ جاندا اے بلال نہ جائیں مدینہ چھوڑ گئے تے بلال کہندے نے فرمایا جے میرا نبی تیری رہا تے بلال نے رہ کے کی کرنا ہے بلال نے تے مارا کھادیاں سونے نبی دی خاطر بلال کولیاں تے لیٹیا تے نبی دی محبت دی خاطر لوگوں پتھراں دے کسیٹیا انہاں تے نبی پاک دی محبت دی خاطر برداشت کیتا ہے اج میرا نبی نہیں رہا تے میں مدینے چ رہ کے کی کرنا ہے حضرت بلال مدینہ چھوڑیا ملک شام اندر چلے گئے اللہ اللہ 6 مہینے گزرے حضرت بلال دی محبت مدینے دی محبت نے پھر کھچ ماری ایتے بلال شام دے لاگے جو مدینے آ گئے صحابہ اکرام نو پتا چل گیا نبی پاک نے حضرت بلال آ گئے نے اے بلال اذان کہ حضرت بلال کہندے نے میرے کولوں نہیں دتی جانی میرے کول اذان نہیں دتی جانی کہندے نے بلال یار اذان دے نبی سونے دا دور یاد آ جائے ایتے بلال کہندے نے نا منو پریشان کرو میرے کو اذان نہیں دتی جانی لوگو انی محبت بلال ہو اور میں جدوں میں اشہد ان محمد کہندا سا میرا نبی میرے سامنے ہوندا سی اور میں کہاں گا تے میرے سامنے کوئی نہیں تے میرے کول جدائی برداشت نہیں کرنی آئے صاحب حسن حسین کول فرمایا تسی سفارش کر دیو فرمایا آئے چاچو جی اذان کہہ دیو نانے جی دی یاد تازہ ہو جائے حضرت بلال حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ دی بات نہ موڑ سکے اللہ اللہ اذان دینی شروع کر دیتی یہ دو اشہد ان محمد تے پہنچے اجے نبی پاک دا پورا نام نہیں لیا تے بلال غش کھا کے زمین تے گر گئے ہوش آئیے دے پھر کہندے اشہد ان محمد نہیں پورا کیا گیا تے بلال زمین تے گر گئے فرمایا تو انہوں میں کیا سی میرے کلو اذان نہیں دیتی جانی اے او لوگ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون
توعدون۔ ہر شے برداشت کی تھی میرے بلال نے، مگر توحید نہیں چھڑی میرے بلال نے۔ فیصلہ آبادیو حضرت بلال دا واقعہ بالکل مختصر میں توڑے سامنے بیان کیتا ہے۔ لوگوں سب تو وڈا سبق حضرت بلال دی زندگی جو جڑا ملدا ہے، استقامت، ڈٹ جاؤ، اللہ کو ایک مان کے ڈٹ جاؤ، پھر اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرنا، جو مرضی ہو جائے، جنیاں مرضی تکلیفاں آ جان، مگر توحید نہیں چھڑنی۔ جدو ایک باری مان لیا ہے پھر مر جانا ہے، بولو رب دی توحید چھڑنی نہیں۔ اس وعدے پکے ہو جاؤ، اسی رب نو رب منے ہے۔ اڑا وظیفہ نبی پاک نے فرمایا رضیت باللہ ربن، آؤندہ جمع انشاءاللہ، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دین وبمحمد نبیہ۔ اسی رب نو رب من کے راضی ہو گئے، دین و اسلام من کے راضی ہو گئے، نبی محمد نبی من کے راضی ہو گئے۔ نبی پاک فرمایا 3 واری سویرے پڑھ لوے، 3 واری شام۔ نبی پاک فرمانے نے قیامت والا دن ہوئے گا، اے پڑھن والے دا بازو پھڑ کے میں رب دی جنت وچ لے